پر ملک بھر سے زائرین کی آمد، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، نعت خوانی اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش۔ عرس کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے محفل سما کا آغاز کیا۔ محسن نقوی نے مزار پر حاضری دی، انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 980ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ عرس کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار پر موجود عقیدت مندوں کو چادریں پہنائیں، ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سما ہال میں محفل سما کا آغاز کیا۔ صوبائی وزیر سید اظفر علی ناصر، عامر میر، سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے شرکت کی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ، ڈی سی رافعہ حیدر، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک، طاہر مقصود، شیخ جمیل سمیت زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ محفل سما میں نامور قوالوں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ جامع مسجد داتا دربار میں محفل حسن قرات بھی ہوئی۔ نامور قرآن نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زائرین کی سہولت کے لیے لگائے گئے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا۔ کنٹرول روم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ لنگر خانے میں بھی گئے اور زائرین کو ہر ممکن سہولت دینے کی ہدایت کی۔ زائرین کی بڑی تعداد داتا دربار حاضری کے لیے آ رہی ہے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پاک فوج کی جانب سے مزار اقبال پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یوم دفاع کے موقع پر افواج پاکستان کی جانب سے مزار اقبال رحمت اللہ علیہ پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال رحمت اللہ علیہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے مزار اقبال رحمت اللہ علیہ پر سلامی پیش کی۔ تقریب میں پاک بحریہ، پاک فضائیہ، رینجرز اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی تقریب میں شریک تھے۔ تقریب کے اختتام پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ یوم دفاع کے موقع پر جہاں شہدائے وطن اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے، وہیں پاکستان کا خواب دیکھنے والے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر افواج پاکستان کی جانب سے عقیدت و احترام کے نذرانے اور سلامی پیش کرنے کی روایت جذبہ حب الوطنی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد اور جعفر بھٹی کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ٹاؤن ہال میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب، کمشنر لاہور، پاک آرمی، نیوی، پولیس افسران کی شرکت۔ ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے ہال تادیر گونجتا رہا۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ٹاؤن ہال میں پروقار تقریب ہوئی۔ یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے سائرن بجایا گیا۔ شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ تقریب میں پولیس دستہ بینڈ نے خوبصورت انداز میں سلامی پیش کی۔ اسکاؤٹس، سول ڈیفنس اہلکاروں نے پریڈ کے ساتھ اللہ اکبر کے پرجوش نعرے لگائے۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ پولیس بینڈ، مارچ اور ملی نغموں سے ہال تا دیر گونجتا رہا۔ تقریب میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، اسٹیشن کمانڈر نیوی کوموڈور ساجد حسین شریک ہوئے اور پرچم کشائی کی۔ کمشنر لاہور نے کہا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا پاکستان دیں گے جس پر وہ فخر کریں گے۔ آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دائرہ اختیار میں اپنی فیلڈ کے اندر محنت کریں، نیت کے ساتھ کام کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں۔ تقریب میں اے ڈی سی فائنانس پلاننگ عمر مقبول، سی ای او ایس ایم ایل علی عباس بخاری، محمد وقاص، کلیم یوسف اور دیگر موجود تھے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر گورنمنٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں تقریب، جنگ ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں یوم دفاع پاکستان بھرپور انداز میں منایا گیا۔ وائس پرنسپل سائمہ میر، عظمیٰ طارق، ڈاکٹر فوزیہ عمران سمیت اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے جنگ ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ تقریب میں طالب علموں کے درمیان تقریری مقابلے بھی کروائے گئے۔ پرنسپل کالج ڈاکٹر شاہین کرامت کا کہنا ہے، طلباء کو اس دن کی اہمیت سے آگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا یہ یوم دفاع کا پروگرام بہت اچھا رہا۔ ہائر اتھارٹی کی طرف سے آج ہمیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ یہ پروگرام کیا جائے۔ صبح 7:30 سے لے کے 3 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، جس میں ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اسپیچز کی اور نعت کی، میوزک کا پروگرام ہوا، ڈاکومنٹری چلی۔ تقریب میں بہترین پرفارمنس پر اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔
डेंगू खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू के मजीद 47 मरीज सामने आ गए। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 47 मरीज रिपोर्ट हो गए। लाहौर के अस्पतालों में जेर इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में डेंगू बुखार के मजमूई तौर पर 38 मरीज जेर इलाज हैं। 20 मरीज सरकारी अस्पतालों में और 12 निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 953 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। शहर में बदस्तूर चीनी की किल्लत और निर्ख आसमां पर हैं। शुगर डीलर्स ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी साबिक PDM हुकूमत पर डाल दी। शहर लाहौर समेत मुल्क भर में जारी चीनी की किल्लत और कीमतों में बेतहाशा इजाफे की जिम्मेदारी डीलर्स ने साबिक हुकूमत पर आयद कर दी। डीलर्स ने कहा कि मुल्क की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए क्यों शुगर मिल्स मालकान को चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि आज भी शहर में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम तक मिल रही है। परचून फरोशों को होलसेल में 50 किलोग्राम का थैला 9,000 रुपए में मिल रहा है। शुगर डीलर्स को मिल से 50 किलोग्राम का थैला 8,800 रुपए में मिल रहा है। परचून फरोशों ने कहा कि सस्ती चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई और महंगी चीनी अब इम्पोर्ट की जाएगी। जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें सजा दी जाए। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तौहीन अदालत के मामले पर मजीद समाअत 18 सितम्बर तक मुलतवी कर दी गई है। जिना हाउस, अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह समेत दीगर मुलजमान की दरखास्त जमानतें निपटा दी। मुलजमान को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत कर दी। 9 मई को राहत बेकरी अफशाह चौक में पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने का मामला। ATC ने तस्नीम अख्तर, सादी अनास और फरखंदा बीबी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। थाना शादमान, नजर आतिश, कलमा चौक में कंटेनर और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद की 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर मुकला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 12 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। नून की काफिज जलाने, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 12 सितम्बर को होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG कामरान आदिल अदालत पेश हुए। IG पंजाब ने कहा इमरान रियाज को बाजियाब कराने में मस्बत पेशरफ्त हुई है। 10 से 15 दिनों में खुशखबरी सुनाएंगे। केस की मजीद समाअत 13 सितम्बर तक मुलतवी कर दी गई। नाकिस क्वालिटी की वॉशिंग मशीन देने पर शहरी इंसाफ के लिए सारिफ अदालत पहुंच गया। सगिया पुल के मोहम्मद अकरम ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप बंद रोड के मालिक के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया है। लाहौर के 2 नए मेगा मंसूबों का इफ्तितार निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रखा। खालिद बट चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर होगी। खालिद बट चौक 2 अरब 38 करोड़ की लागत से 90 दिन में मुकम्मल होगा, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर पर 1 अरब 47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने 2 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। खालिद बट चौक अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर शामिल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला पंजाब को बताया गया कि खालिद बट चौक 2 अरब 38 करोड़ की लागत से 90 दिन में मुकम्मल होगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की लागत 1 अरब 47 करोड़ और तकमील की डेडलाइन 3 माह रखी गई है। मंसूबों की तकमील से सेंटर पॉइंट डिफेंस मोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं 90 डेज में मुकम्मल हो जाएंगे और इससे कैंट और बाकी लाहौर और डिफेंस तीनों इलाके के रहने वालों को इसका फ़ायदा होगा। ये दोनों पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा चौक होते थे और अगर अल्लाह ताला ने चाह LDA जिस तरह काम कर रहा है और CBD दोनों प्रोजेक्ट होपफुली आज 6 सितंबर है तो 90 डेज में हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबे से मुंसलिक दीगर सड़कों की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। यौमिया 1,80,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी मिलेगी। गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट, कैवलरी ग्राउंड के रहने वाले भी मुस्तफीद होंगे। नॉलेज स्ट्रीम्स इंस्टीट्यूट में तकरीब का इनेकाद किया गया। टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम करने वाले तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। नॉलेज स्ट्रीम्स इंस्टीट्यूट में तकरीब मुनक्किद की गई। टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम करने वाले 97 तलबा को डिग्रियां दी गई। कामयाब होने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया। प्रोग्राम में कामयाबी को साथ की मेहनत का नतीजा करार दिया गया। सीनियर एडवाइजर डॉक्टर नवीद का कहना था नॉलेज स्ट्रीम्स पाकिस्तान का पहला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑन कैंपस बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग देता है। इदारे में साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे हैं। नॉलेज स्ट्रीम जो है वो बेसिकली फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेके मार्केट रेडी करता है, क्योंकि
जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो बेसिकली इसकी कंप्लेंट होती है कि यूनिवर्सिटी से जब पढ़ के निकलते हैं बच्चे तो वो काम करने के लिए प्रोफेशनल्स नहीं होते और उनको थोड़ी सी ऑन बोर्डिंग और लंबा चौड़ा उनके ऊपर खर्चा होता है ना बिफोर दे बिकम प्रोडक्टिव। असिस्टेंट नायब सदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोमल मसूद का कहना था 3 महीने के प्रोग्राम में 97 बच्चों ने डिग्री हासिल की है। एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल रहा है। यहाँ मैंने खुद को डेटा साइंस के प्रोग्राम में एनरोल किया था और वहाँ के जो मैंने टेक्निकल स्किल्स सीखे हैं वो मुझे पता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब मुझे जो है मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी। और यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो लाइक सॉफ्ट स्किल्स की यहाँ पर क्लास होती है वो बेहतरीन है। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग अली सफ्तर राजा, मार्केटिंग मैनेजर किरण रजा समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कोमल असलम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।